안녕하세요, 여러분. 지금 제 인사의 느낌이 어떠셨나요? 우리는 만나고 헤어질 때 안녕이란 인사를 합니다. 하루에도 무수히 주고받는 인사지만 그 의미를 깊게 생각해 본 적은 없었는데요. 아무 탈 없고 무사함을 뜻하는 안녕이라는 말. 저는 이 영화를 통해 그 말의 의미를 이제야 제대로 깨달은 것 같습니다. 죽음과는 거리가 멀어야 할 10대 소년과 소녀. 몸속에 악성 종양이 자라고 있지만 지극히 그 나이답게 쿨한 그들의 모습을 통해 삶의 의미를 되돌아본 작품. 건강함만으로도 감사함을 느끼게 만드는 영화. 안녕 헤이즐입니다. This is the truth. Doctor's appointments, reality shows, worst of all, support groups. Christ is our friend and he'll be there till the end. How are you doing? You mean besides the cancer? So open your eyes and see the way our horizon. I'm Hazel, a thyroid originally, but now with quite the impressive satellite colony in Melons. I can see the stars from America. 혈액암 말기 환자인 헤이즐과 암이 재발한 어거스터스. 영화 속 두 주인공에게 주어진 시간은 상당히 짧습니다. 내일을 기약할 수 없고 오늘 당장 그들에게 무슨 일이 일어날지 누구도 장담하지 못합니다. 하지만 그들의 눈빛은 우리의 예상과 많이 다릅니다. Late in the winter of my 17th year, my mother decided that I was depressed. 산소통이 없으면 숨을 쉴 수 없는 소녀와 항암 치료 과정에서 한쪽 다리를 잃은 소년. 하지만 그들에게서 자신이 잃어버린 건강과 점점 잃어가는 시간에 대한 원망 따윈 찾아볼 수 없습니다. 오히려 그 또래의 아이들처럼 평범하고 아름답기까지 합니다. 그들이 특별한 점은 언제나 당당한 데 있습니다. 자, 이 장면을 한번 볼까요? Isaac and Monica are no longer going concern. Oh, Isaac, I'm so sorry. Do you want to talk about it? No, I just want to cry and play video games. 암 환자 모임에서 만난 친구가 항암 치료 과정에서 눈이 멀자 여자친구에게 버림을 받습니다. Okay, we're gonna throw this. Throw hard. Yes. Yes. 함께 복수하자며 의기투합한 그들은 나름의 이유 있는 테러를 벌입니다. Hello. Are you Monica's mother? You see, we may not look like much, but between the three of us, we have 5 legs, 4 eyes, and 2.5 working pairs of lungs, but we also have 24 eggs. So if I were you, I would go back inside. 삶에 섣부른 희망을 갖지 않는 쿨한 환자인 어거스터스와 헤이즐. 그러나 두 사람은 삶에 대한 견해는 같아도 죽음에 대한 견해는 다릅니다. 어거스터스는 죽은 후에 영원히 기억되기를 원합니다. New friend? Yeah. This is Hazel Grace. Hazel Grace. 헤이즐을 부를 때도 헤이즐 그레이스. 이렇게 성과 이름을 함께 부릅니다. 그의 유별한 이 버릇에는 사람의 존재를 특별하게 기억해야 한다는 그만의 가치관이 담겨 있다고 볼 수 있는데요. 하지만 헤이즐은 모두가 잊힐 존재라는 사실을 인지하고 있습니다. Okay, I'm not healthy and I'm gonna die. Do you realize that I'm dying and you're gonna be here and you're not gonna have anyone to look after? There's nothing I can do about that, so can I please go? 영화는 이렇게 동전의 양면과도 같은 산과 죽음을 그리면서 죽음에 대해 서로 다른 견해를 가질 수밖에 없는 두 사람의 모습을 보여줍니다. 그런데 이 영화의 특별한 점은 기억되느냐, 잊히느냐의 문제를 따져보면서 중요한 사실 하나를 깨닫게 한다는 겁니다. 0과 1 사이엔 무한대의 숫자가 있는 것처럼 짧은 인생 속에서 무한한 행복과 기쁨, 사랑과 추억을 나눌 특별한 한 사람이 있다면 그것은 유한한 삶에 무한한 생명력을 얻은 것과 같다고 말입니다. I cannot tell you how thankful I am for our little infinity. You gave me it forever. Within the numbered days. And for that I am
I'm eternally grateful. 그리고 이 영화 속엔 부모들이 꼭 알아야 할 놀라운 비밀이 하나 숨어 있습니다. 헤이즐은 늘 산소통을 끌고 다닙니다. 보고 있으면 어딜 가든 참 불편하겠다는 생각이 듭니다. 그러나 사실 그녀에게 무겁고 짐이 되는 건 그녀의 산소통이 아니라 자신이 떠난 뒤에 남게 될 부모에 대한 걱정입니다. I really don't understand why I can't just drive myself. It's not like you're gonna do anything. You're just gonna sit here and wait again. Of course I'm not. No, I've got stuff to do. I'm gonna do errands. I love you. I love you too. 사실 부모는 부모가 되면서 자신의 삶보다는 아이들에게 모든 것을 맞춰 살기 시작합니다. 자신의 모든 것을 내놓아야만 그것이 자식에 대한 참사랑이라 생각하는 것입니다. 영화는 그것이 엄연히 부모의 착각임을 알려줍니다. You can let go, sweetie. Don't be afraid. I'm not gonna be a mom anymore. 헤이즐은 부모가 자신이 떠난 뒤 받게 될 상처와 충격이 얼마나 클지를 자신의 죽음보다 더 걱정합니다. 자녀에 대한 사랑도 자녀가 그 사랑을 즐겁게 받아들이면 사랑이고 그 사랑이 불편하면 집착이란 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. When I am gone, you're not gonna have a life anymore. You're just gonna sit and you're gonna stare at walls, or you're gonna off yourselves, or Hazel, honey, we're not gonna do that. I'm taking classes in social work. You know, if I can take what we've been through and help other people, maybe counsel families. it's the best news. You go. 자신의 죽음과 무관하게 부모가 새로운 인생을 살아가려 한다는 사실을 알게 되었을 때 헤이즐이 느끼는 안도감, 같은 부모로서 정말 많은 생각을 하게 되는 장면입니다. 사실 이 영화는 원작이 있습니다. 존 그린의 장편소설 잘못은 우리 별에 있어인데요. 영화의 원제 역시 소설 제목을 그대로 쓰고 있습니다. 그런데 이 제목에는 숨겨진 이야기가 있습니다. 셰익스피어의 희곡 줄리어스 시저에 나오는 잘못은 우리 별이 아니라 바로 우리에게 있다라는 대사. 영화는 이 대사를 조금 바꿔 사용하면서 더 많은 의미를 가지게 됐습니다. 제목은 분명 잘못은 우리 별에 있다지만 영화의 전체적인 내용은 셰익스피어의 대사를 반영하고 있습니다. Really? It's a metaphor, see? You put the thing that does the killing right between your teeth. But you never give it the power to kill you. A metaphor. 담배를 물었지만 불을 붙이지 않는 어거스터스의 상징적인 행동은 자신의 행복을 선택하는 것 역시 바로 나 자신임을 보여줍니다. I'm on a roller coaster that only goes up, my friend. 시한부 인생을 사는 소년과 소녀가 이렇게 밝고 긍정적으로 살아갈 수 있는 배경만 봐도 그렇습니다. 아프다고 다 산 사람처럼 굴 것이냐, 그래도 살아있다는 사실을 온몸으로 말할 것이냐, 그 두 가지의 갈림길에서 자신이 행복한 쪽을 택했기 때문에 그들은 살아있음에 만족할 수 있는 것입니다. 흔히 우리는 자신의 인생은 자신이 선택하는 대로 만들어진다 라는 이야기를 합니다. 하지만 이 영화를 보신 후라면 이제부턴 이렇게 말해보시기 바랍니다. 나의 행복과 불행 역시 내가 선택하는 것이라고 말입니다. I just want to say that, there's going to come a time when all of us are dead. Oblivion's inevitable. And if that scares you, then I suggest you ignore it. 자녀는 부모의 그림자를 보고 자란다는 말이 있습니다. 헤이즐이 오랜 투병 생활을 하면서도 구김없이 자랄 수 있었던 건 바로 부모님의 역할이 컸다고 생각을 합니다. 제가 이 영화를 보면서 정말 인상 깊게 봤던 헤이즐의 부모님들, 그리고 그들이 특별한 이유, 100마디 말보다 한 편의 영화가 더 큰 가르침을 준다. 구근의 시네듀에서 알려드립니다. 우리나라 부모들의 64%가
사춘기 자녀들의 이성교제가 불필요하다고 생각한다고 합니다. 가장 큰 이유가 판단력이 부족한 시기라는 건데요. 자녀 입장에선 굉장히 기분 나쁜 이유일 거란 생각도 듭니다. I am in love with you. I am in love with you. 그런데 헤이즐의 부모를 주목해 주시기 바랍니다. 물론 딸이 말기암 환자이기 때문에 그렇다고 생각할 수도 있지만 막 이성교제를 시작한 자녀 앞에서 부모들이 흔히 저지를 수 있는 몇 가지 실수들이 있는데 헤이즐의 부모님에게선 그런 모습을 찾아볼 수가 없습니다. 일단 자녀와 함께 온 이성 친구가 아무리 궁금해도 먼저 알려고 들지 않습니다. 아이를 믿고 일단 인정해 줍니다. I'm Augustus Waters. Nice to meet you, Michael. Good to see you. Hi, Miss Lancaster. Good to see you. 그리고 내 자녀가 좋아하는 상대를 절대 함부로 대하지도 않습니다. 자녀의 다른 친구들처럼 편하게 대하는 것입니다. 아버지의 모습은 더욱 대단하게 느껴집니다. 딸의 죽음으로 인해 혹시라도 남자친구인 어거스터스가 상처를 받을까 되레 걱정합니다. Listen, why don't you go home? Get some rest. 그것은 바로 딸과 남자친구의 관계가 진지하다는 것을 인정한다는 이야기일 겁니다. You have to understand Hazel's still pretty sick. And she will be the rest of her life. And she's gonna want to keep up with you. She's that kind of girl, but the truth is her lungs. 사춘기 자녀가 막 이성교제를 시작해서 걱정이 많은 부모님도 계시리라 생각됩니다. 하지만 막으려면 막을수록 더욱 강해지는 것이 사춘기 자녀들의 마음이니 아이들의 판단을 일단 믿어주시고 그들의 교제를 매의 눈이 아닌 믿음의 눈으로 지켜봐 주시길 부탁드립니다. Gus. Oh, you look so handsome. Thank you, ma'am. 그리고 구근의 가족 영화를 보시는 여러분들께 드리는 선물. 오늘은 더욱더 특별한 선물이자 과제를 준비했습니다. 오늘의 숙제는 과연 무엇일까요? 오늘은 죽음을 긍정적인 시선으로 그린 이 영화에 어울리는 숙제를 내드릴까 합니다. 영화를 보시고 나서 부모님이 아이들에게 남기는 유서를 한번 써보시기 바랍니다. 여러분, 너무 놀라셨나요? 놀라지 마세요. 유서라는 것이 반드시 우울하고 어두운 것만은 아닙니다. 자기 삶에 대해서 다시 한번 돌아보게 하고 삶의 많은 갈등들을 풀어나갈 해법을 찾는 계기가 될 것입니다. 그리고 아이들에게 읽어주시면 더욱더 좋을 것 같습니다. 부모가 생을 마감한다는 것을 상상조차 하기 힘든 아이들에게 가족의 소중함과 부모의 사랑을 느낄 수 있는 훌륭한 교육이기도 합니다. And I know that love is just a shout into the void, and that oblivion is inevitable, and that we're all doomed, and that one day all of our labors will be returned to dust, and I am in love with you. Your message I'm keeping, and never deleting. 이 유한한 우리의 삶 속에서 무한한 사랑을 나누는 관계, 그것이 부모와 자녀가 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 오늘 더 사랑하며 오늘 더 값진 삶을 살게 할 영화. 내일이 오기 전에 오늘 가족 여러분과 함께 보시면 더욱더 좋을 것 같습니다. I know, 'cause I spent half this morning I'm thinking trying to keep your distance from me, and no way lessens my affection for you. I should know. All your efforts to keep me from you are gonna fail. Gus, I'm a grenade. Listening to your message I'm keeping, and never deleting.